आमे कहानीर आरंभ सेइठू करिबा जोंठी जंगल और लोकंकर संपर्क सबुठू गभीर। मु मो जंगल जमी योजना विषय कहूची। एटा एकदम नुआ 9 अगस्त 2023 माने 9 अगस्त 2023 रे आरंभ होईची। किंतु एहार मूलदुआ तो बहुत पुराना फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बा एफआरए उपरे पर्यवसित। तबे मोर प्रश्न हेउची, जदि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 रु अछि तबे 2023 रे एक नुआ योजनार आवश्यकता काईकी पड़िला? केउ अभावकू एहा पूरण करबाकू चेष्टा करूची? एइटा ही सबुथु गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। देखंतु, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जहाको आमे जंगल अधिकार अधिनियम कहू, ताहा एक जुगान्तकारी आईन थिला। हाँ। एहा प्रथम थर पई स्वीकार कला जे जेउ आदिवासी ओ पारंपरिक जंगलवासी माने पीढ़ी परे पीढ़ी जंगल रे रही आसुछंती, जंगल उपरे सेमानंकर अधिकार अछि। ठीक। किंतु आईन तैयारी हेबा आउ ताकू माटीरे कार्यकारी करिबा भितरे बहुत फरक। कागजपत्रर जटिलता, सचेतनतार अभाव एवं प्रशासनिक धीमा गति जोगु एहार कार्यकारिता बहुत धीरा थिला। अच्छा। म जंगल जमी योजना हेउछि सेही धीमा गाड़ी रे गोटे शक्तिशाली इंजिन लगाइबा भळे। एहा एक मिशन मोड कार्यक्रम। मिशन मोड। हाँ, जहार उद्देश्य हेउछि सबु जिल्लारे सर्वे कामकु त्वरान्वित करी योग्य हिताधिकारींकु शीघ्र जमी पट्टा प्रदान करिबा। बा एबे चित्रटा पूरा स्पष्ट होईगला। एही एफआरए भितरे दुई प्रकारर अधिकार कथा कुहा जाईची। गोटिए इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स बा आईएफआर। आईएफआर। हाँ, जहाकू व्यक्तिगत जंगल अधिकार कुहा जाए, और अन्यटी कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स बा सीएफआर, सामुदायिक जंगल अधिकार। ए दुईटा भितरे फरकटा टिके सरल भाषारे बुझेले भलो होंता। निश्चय। मने करंतु जंगल भितर गोटे गाँ अछि। आईएफआर बा व्यक्तिगत अधिकार माने सेही गाँर गोटे परिवार जेउ छोट जमी खंडकरे पीढ़ी परे पीढ़ी घर करी रहुछि बा चाष करुछि, सेही जमीर मालिकाना सेही परिवार को देबा। एहा तांको घर आउ जीविका को सुरक्षा देला। अच्छा, एहा व्यक्तिगत स्तर रे। हाँ, किंतु सीएफआर बा सामुदायिक अधिकार धारणा आहुरी बड़। एहा माने सेही परिवार को नुए बरं पूरा गाँ को। पूरा गाँ को? हाँ, पूरा गाँ को मिलित भावे सेमानंक चारिपटी थिबा जंगलर मालिकाना देबा। एबे पूरा गाँर ग्रामसभा मिसी निष्पत्ति नेब जे सेही जंगल को केमिति सुरक्षा दिया जिवो, केंदुपत्र किंबा बाउंस केमिति संग्रह करा जिवो जेमिति जंगल नष्ट हबनी। ओहो। आउ सेथिरु हेउथिबा आयरे गाँरे स्कूल हबो ना कुओ। तेणु आईएफआर हेउछि व्यक्तिगत सुरक्षा आउ सीएफआर हेउछि सामूहिक सशक्तिकरण। बहुत बढ़िया। तेबे आमे देखिले किभଳି राज्य स्थानीय समुदाय को जंगल अधिकार आईन माध्यम रे सशक्त करूछि। किंतु केवल अधिकार देले तो गछ लागिबोनी ना। एथिपाई राज्य स्तर रे भी बड़ बड़ मिशन चलीथिबो। सबुज ओडिशा मिशन केमिति एही समुदाय केंद्रिक पद्धति सहित खाप खाउछि? एमाने परस्पर को सहाय्य करंती ना एमानक भितरे किछि टणाओटा चलाछि? एहा एक बहुत भल पर्यवेक्षण। सबुज ओडिशा मिशन जहां नवेम्बर 2013 माने नवेम्बर 2013 रे आरंभ होईछिला, एहा एक टॉप डाउन आभिमुख्य। टॉप डाउन? हाँ, माने उपरु तळप? हाँ, एहार मूल लक्ष्य हेउछि राज्यर मोट सबुजिमा बढ़ाइबा। एहार विशेषता होउछि एहा जंगलर गुणवत्ता उपरे ध्यान दिए। केमिति? उदाहरण स्वरूप बाउंस जंगलर पुनरुद्धार एवं औषधीय वृक्षको प्रोत्साहन देबा एहार प्रमुख अंग। ए दुईटी योजना भितरे कोनोसी टणाओटार नाही, बरं एमाने परस्परर परिपूरक। जेतेबेले सीएफआर माध्यमरे गोटिए गाँ जंगलर परिचालना दायित्व पाए, सेतेबेले सेमाने सबुज ओडिशा मिशनर सहायतारे सेही जंगलरे बाउंस बा औषधीय चारा लगाई पारिबे। आपण बाउंस कथा कहिले जहाको ग्रीन गोल्ड बा सबुज सुना भी कुहा जाए। एथिपाई तो एक स्वतंत्र संस्था भी अछि, ओडिशा बांबू डेवलपमेंट एजेंसी बा ओबीडीए। हाँ, ओबीडीए ओडिशा बाउंस उन्नयन संस्था। एहार भूमिका कौन? एहार मुख्य फोकस हेउछि व्यक्तिगत जमीरे बाउंस चाषको प्रोत्साहन देबा। व्यक्तिगत जमीरे? हाँ, देखंतु बाउंसर संभावना असीम, एहा खूब शीघ्र बढ़े। जेतेबेले ओबीडीए चासी माननकु निज जमीरे बाउंस लगाइबा पई उन्नत मानर चारा एवं बजार सह संजोग जोगाई दिए, सेतेबेले दुईटी बड़ लाभ हुए। कौन कौन? प्रथमतः प्राकृतिक जंगल उपरे चाप कमे। द्वितीय चासी माननकु एक अतिरिक्त आयर पंथा मिले।
ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଜକୁ ସୁନାରେ ପରିଣତ କରିବାର ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ କିମିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନା, ମିଶନ, ବନୀକରଣ ଏସବୁ ପାଇଁ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସେ? ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଏଇଠି ଆସୁଛି ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆର୍ଥିକ ଇଞ୍ଜିନ୍ କ୍ୟାମ୍ପା। କ୍ୟାମ୍ପା? ହଁ, CAMPA। ଏହାର ପୁରା ନାଁ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ କମ୍ପେନସେଟରି ଆଫୋରେଷ୍ଟେସନ ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାନିଂ ଅଥରିଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରକ ବନୀକରଣ ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଯୋଜନା ପ୍ରାଧିକରଣ। ଏହା 2009ରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ଷତିପୂରକ ବନୀକରଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ କେମିତି କାମ କରେ? ଏହା ପଲ୍ୟୁଟର ପେଜ୍ ବା ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ଦେୟ ଦେବ ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶିଳ୍ପ ବା ଖଣି କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସେହି କ୍ଷତିର ଭରଣା ପାଇଁ ସେହି କମ୍ପାନୀକୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। କ୍ୟାମ୍ପା ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ଏକାଠି କରି ଏକ ପାଣ୍ଠିରେ ରଖେ ଏବଂ ସେହି ପାଣ୍ଠିକୁ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ପୁରୁଣା ଜଙ୍ଗଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଜୈବ ବିବିଧତାରେ ଭରା ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଅନ୍ୟ ଏକ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତିର ଚାରା ଲଗାଇଦେଲେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତିରେ ସେହି କ୍ଷତିର ଭରଣା ହୋଇପାରିବ? ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବିତର୍କର ବିଷୟ ଏବଂ ଏହାର କୌଣସି ସହଜ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଠିକ୍। ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ବନୀକରଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା ତାର ହିସାବ ନଥିଲା। ଏବେ କ୍ୟାମ୍ପା ପାଣ୍ଠିର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି? ବିଲକୁଲ। ଆଉ ଏଇଠି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଭୂମିକା ଆସୁଛି। କ୍ୟାମ୍ପା 2009-10ରୁ ଆନୁଆଲ ପ୍ଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ଅପରେସନ, ଯାହାକୁ APO କୁହାଯାଏ। APO? ହଁ, APO ବା ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ତିଆରି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଇ-ଗ୍ରୀନ୍ ୱାଚ୍। ଇ-ଗ୍ରୀନ୍ ୱାଚ୍? ଏଟା କ'ଣ କୌଣସି ଆପ୍? ଏକ ପ୍ରକାର। ଏହା ଏକ ୱେବ୍ ଆଧାରିତ ପୋର୍ଟାଲ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାମ୍ପା ପାଣ୍ଡିଏ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଇମେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେହି ବି ଅନଲାଇନରେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଗଛ ଲଗାଯିବାର ଥିଲା ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ। ଏଟା ତ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆମେ ଅଧିକାର, ରାଜ୍ୟ ମିଶନ ଏବଂ ପାଣ୍ଠି ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହା ଏହି ସବୁକୁ ମାଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଜନା ବା ଆମ ଜଙ୍ଗଲା ଯୋଜନା AJY ଏବଂ OFSDS, ଏମାନେ କିଏ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ? OFSDSର ପୁରା ନାଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି, ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବନଭାଗ ଉନ୍ନୟନ ସୋସାଇଟି। ଆଚ୍ଛା। ଏହା ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏକ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ସଂସ୍ଥା, ଯାହା ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ। ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଜନା ଏହାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ କ'ଣ? OFSDର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବା OFSDP, ଓଡ଼ିଶା ବନ ବିଭାଗ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁମୁଖୀ ସ୍ଥାୟୀ ଜଙ୍ଗଲ ପରିଚାଳନା, ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ଉନ୍ନତ କରିବା ଏହାର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଂଶ। ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ପାଣ୍ଠି ଦରକାର। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ। OFSDP ଆଉ ସେଥିରେ ଜାପାନର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି। ଏ କଥାଟା ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗୁଛି। ଜାପାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ଦେବ? ହଁ, ଏହା ଏକ ବୃହତ୍ ଏବଂ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବିଲକୁଲ ଯଥାର୍ଥ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଉଛି ଜାପାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ସଂସ୍ଥା ବା ଜାଇକା। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଜଙ୍ଗଲ କେବଳ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଜଳବାୟୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତେଣୁ ଜାଇକା ଭଳି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସ୍ଥାୟୀ ଜଙ୍ଗଲ ପରିଚାଳନା, ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ଅଂଶ। ଓହୋ, ତେବେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ପାରିବେଶିକ କୂଟନୀତି। ଏହି OFSDP ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିସର କେତେ ବଡ଼? ଏହା ରାଜ୍ୟର 14ଟି ବନଖଣ୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। 14ଟି? ହଁ, ଯାହା ଏହାର ବିଶାଳତାକୁ ସୂଚାଉଛି।
ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିଛି ଯେ 2023ରେ ଏହାକୁ 96ତମ ସ୍କଚ୍ ଶିଖର ସମ୍ମେଳନ ପୁରସ୍କାର ମାନେ ସ୍କଚ୍ ସମିଟ୍ ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ବା ତାମାନେ ଏହା କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ସୀମିତ ନାହିଁ ବରଂ ବାସ୍ତବରେ କାମ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଜାଇକା ହେଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାଣ୍ଠିର ଉତ୍ସ। ଏସବୁ ତ ଗଲା ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳର କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିନ୍ଦୁସାଗର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକାମ୍ରବନ। ହଁ, ଏକାମ୍ରବନ ଏକ ଚମତ୍କାର ଉଦାହରଣ। ଏହା ଦେଖାଏ ଯେ କିପରି ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଇପାରେ। କେବଳ ଏକ ପାର୍କ ନୁହେଁ। ନା, ଏହା ତାଠାରୁ ବହୁତ ବେଶୀ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଏହି ସ୍ଥାନର ପବିତ୍ରତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ମାଙ୍କାଳା, ପଥର ଓ ବାଲିପଥରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା। ଏହା ଏକ ଆଧୁନିକ ସହରୀ ପରିବେଶରେ ଏକ ପବିତ୍ର ବନର ଧାରଣା ଦିଏ, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତି ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ସହିତ ନିଜ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ବାଃ, ଏହା ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ଥିଲା। ଆମେ ଅଧିକାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମିଶନ ପାଣ୍ଢି, ବୃହତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଶେଷରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଛୁଇଁଲେ। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଆମର କିଛି ଶ୍ରୋତା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ତଥ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ପୁଣିଥରେ ମନେ ପକାଇଦେବା। ନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯୋଜନା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? 9 ଅଗଷ୍ଟ 2023, 9 ଅଗଷ୍ଟ 2023। FRAର ପୁରା ନାଁ କ'ଣ? ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ସ ଆକ୍ଟ, ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ। ଆଉ CFRର ଅର୍ଥ? କମ୍ୟୁନିଟି ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ସ, ସାମୁଦାୟିକ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର। ଠିକ୍। ସବୁଜା ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ କେଉଁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 2013। 2013। CAMPAର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ କ'ଣ? ଏଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା। ଷ୍ଟେଟ୍ କମ୍ପେନସେଟରି ଆଫରେଷ୍ଟେସନ ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାନିଂ ଅଥରିଟି। ପୁଣି ଥରେ। ଷ୍ଟେଟ୍ କମ୍ପେନସେଟରି ଆଫରେଷ୍ଟେସନ ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାନିଂ ଅଥରିଟି। ରାଜ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରକ ବନୀକରଣ ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଯୋଜନା ପ୍ରାଧିକରଣ। ବଢ଼ିଆ। OFSDPକୁ କେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦଉଛି? ଜାଇକା ଅର୍ଥାତ୍ ଜାପାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋଅପରେସନ ଏଜେନ୍ସି। OFSDର ପୁରା ନାଁ? ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି, ଓଡ଼ିଶା ବନ ବିଭାଗ ଉନ୍ନୟନ ସୋସାଇଟି। ଏକାମ୍ରବନ କେଉଁ ସହରରେ ଅଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଉଁଶ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାର ନାଁ କ'ଣ? OBDA, ଓଡ଼ିଶା ବାମ୍ବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି। ଆଉ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗ୍ରୀନ୍ ୱାଚ୍ କ'ଣ? ଏହା କ୍ୟାମ୍ପା ପାଣ୍ଠି ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ମନିଟରିଂ ପାଇଁ ଏକ ୱେବ୍ ଆଧାରିତ ପୋର୍ଟାଲ। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟିଏ ସମୁଦାୟର ଦାୟିତ୍ୱ, ତାପରେ ଜାଇକା ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପା ଭଳି ବୃହତ୍ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗ୍ରୀନ୍ ୱାଚ୍ ଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଶେଷରେ ଏକାମ୍ର ବନ ଭଳି ସାଂସ୍କୃତିକ ପଦକ୍ଷେପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲ ପରିଚାଳନା ନୀତି ବହୁସ୍ତରୀୟ। ଏଥିରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ସଶକ୍ତିକରଣ ବି ଅଛି ଆଉ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି।